use cases means interview question विचारू शकतात की what is use cases. Okay, write down the interview question. What is the use cases? I'm sharing my screen, so let me know once you start seeing it. Like yesterday, what we see, the functionality. What is functionality is basically Core behavior of yes. Okay, so what is the functionality of WhatsApp? Core behavior send messages. It is used for communication or Chatting. chatting. Okay, so it's a chatting platform. Chatting. Okay, yes. Zoom meeting, the core functionality is what? User is able to meetings, Meeting. attend meeting, join Join the meeting, Join Okay. meeting. Create meeting. create meeting. Okay, so basic purpose. What is core? Amazon shopping. Oh, that is core behavior of that application. So that is functionality. Okay, write down use cases. Okay, so as you know, use cases is part of what? SRS document. Okay, SRS document. SRS document. Okay, who prepares use cases? BA. But obviously it is a part of SRS. SRS is prepared by BA only. Okay, write down the definition, then we'll explain. It defines functionality. It defines functionality in terms of input, process, and output. It defines functionality in terms of input, process, and output. Done? Okay, so yesterday we saw key difference, basic difference between BRS and SRS is BRS Yes, is a sir. high level document, right? It's a high level, not in detail, but in SRS, it's a document. It's in detail. Okay, all the detail in the sense each and every requirement detail information त्याची mention केलेली असते, like what will be the functional flow diagrams, what flow कसा असेल, use cases काय, snapshot. So likewise use cases is it defines functionality in terms of input, process and output. What does it mean? जी काय functionality आपण यूज करणार किंवा जे काय ऍप्लिकेशन आहे त्या ऍप्लिकेशनचे इनपुट काय असायला हवेत, what will be the process and what will be the expected output, that is mentioned in these use cases. Okay, so जी काय functionality आहे it defines or in terms of input, process, output. So let's say recharge करायचं आहे तुम्हाला पेटीएम. So पेटीएम ची functionality काय आहे? यूज रिचार्ज करायची, right? So what will be the input we used to provide? मोबाईल नंबर. आपण मोबाईल नंबर टाकतो, आपण प्लॅन सिलेक्ट करतो, आपण आपला ऑपरेटर सिलेक्ट करतो, एअरटेल असेल, आयडिया असेल, व्हॉट एव्हर. What is process? User need to enter all this detail and click on recharge button, right? What is output? Recharge should be successful, right? Recharge झालं पाहिजे. Again we take one more example, simple login functionality. तुम्ही कुठल्या पण ऍप्लिकेशनला लॉग इन करताय, लेट्स से अमेझॉनला लॉग इन करताय, फ्लिपकार्टला लॉग इन करताय किंवा काही पण तुम्ही तुमच्या बँकेचं ऍप्लिकेशन किंवा बँकेची वेबसाईटला लॉग इन करताय. लॉग इन फंक्शनॅलिटी, व्हॉट इज द इनपुट्स, व्हॉट वी रिक्वायर्ड? युजर नेम, right? Username, password we need. So that is inputs. What is process? Click on login button, right? And what is expected output? Login successful or to incorrect details टाकला तर login unsuccessful. So that is use case. A functionality defines in terms of input, process, output. Interview question, what is use cases? You can tell it is part of SRS prepared by BA. It defines functionality. You can give this example as well. Login or बँकेचं एक्झाम्पल तुम्ही देऊ शकता. लेट्स से वी नीड टू लॉग इन. सो जो बीए मेन्शन करतो त्याच्यामध्ये की ही फंक्शनॅलिटी टेस्ट करताना काय काय इनपुट असले पाहिजे, और सॅम्पल इनपुट्स काय असले पाहिजे, किंवा मग प्रोसेस काय, युजर लॉग इन करेल देन त्याचा आउटपुट काय असायला पाहिजे. लाईकवाईज इफ यू कम्पेअर इट विथ तुमचं सपोज एखादं ऍप्लिकेशन आहे इन्व्हेस्टमेंट बँकिंगचं ऍप्लिकेशन, लाईक यू माइट अवेअर ऑफ झिरोदा, अपस्टॉक्स, right? Hello. Yes, sir. No one know. Yes, कोणालाच sir. माहित नाही का? Yes, sir. आपण शेअर
शेअर बॉन्ड्स विकत घेतो, राईट? सो Yes, sir. इनपुट मध्ये काय येईल की बाबा काय शेअर्सची नाव वगैरे या गोष्टी येतील. ओके, प्राइस. सो दॅट विल बी द इनपुट. कुठल्या टाईपची ऑर्डर वगैरे हे तुम्हाला पुढे जाऊन हे कळेल, कारण की तोच आपला प्रोजेक्ट असणार आहे. बट फॉर एक्झाम्पल, जस्ट टू रिलेट विथ द रिअल टाइम एक्झाम्पल्स. ओके, सो इनपुट काय असणार आहे ऑर्डर प्लेस करताना. ओके, त्या ऍप्लिकेशनची फंक्शनॅलिटी काय की ऑर्डर प्लेस करता आली पाहिजे. मग ती शेअरची ऑर्डर असेल किंवा SIP तुम्हाला प्लेस करायचे, चालू करायचे. सो दॅट काइंड ऑफ ऑर्डर. सो इनपुट काय असतील, प्रोसेस काय असेल आणि व्हॉट इज आउटपुट. ओके, अंडरस्टूड? यूज केसेस. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, so that is use case. It's a part of BRS SRS document. Okay, functionality define केलेली असते. Input काय असतील, process काय असेल, output असेल. Yes. Next, very important question. What is your team size? Write down interview question. तुम्हाला विचारतात तुमच्या टीम मध्ये किती लोक आहेत, कोण कोण आहे, किती लोकांची टीम आहे तुमची. ओके, राईट डाऊन, विल एक्सप्लेन अगेन. ओके, नाव आता ही जी टीम साईज आहे, टीम मध्ये किती लोक असले पाहिजे और काय आहे त्याचं काही एक स्टँडर्ड, म्हणजे एक असं नाही की मला वाटलं मी मॅनेजर आहे, चला मी एक मला काम एवढं आहे, मला एक ऍप्लिकेशन बनवायचंय, माझ्या मनात आलं की मी एक 50 ते डेव्हलपर घेतो आणि एक 20-50 टेस्टर्स घेतो. नो. ओके, एक स्टँडर्ड त्याला एक हे आहे, रेशो आहे की एका टीम मध्ये किती डेव्हलपर्स असायला हवे, किती टेस्टर्स असायला हवे, कोण कोण मिनिमम सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायचंय, तर कोण कोण कुठले कुठले रोल्स आहे त्यामध्ये. सो त्याचा एक रेशो असतो बेसिकली, किती डेव्हलपर्स हवे, किती टेस्टर्स हवे. ओके, अगेन इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ऍप्लिकेशन और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. ओके, फॉर एक्झाम्पल क्रिटिकल प्रोजेक्ट आहे. ओके, सो लेट्स से देर आर टाइप ऑफ एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट आहे किंवा एक नॉर्मल प्रोजेक्ट आहे. ओके, लाईक जे नासाचे प्रोजेक्ट आहे, इस्रो आहे, किंवा तुमचे लाईक बँकेचे ऍप्लिकेशन आहे, व्हेरी व्हेरी सेन्सिटिव्ह, सिक्युरिटी इज मेन कन्सर्न. तुमचे लेट्स से तुमच्या मिलिटरीचे वर काही सेन्सिटिव्ह ऍप्लिकेशन्स आहेत दॅट वी नीड टू डेव्हलप. ओके, सो काइंड ऑफ द क्रिटिकल प्रोजेक्ट. सो त्या क्रिटिकल प्रोजेक्ट मध्ये रेशो असतो 2:1. म्हणजे देर इज, जर टीम मध्ये 2 डेव्हलपर असतील तर देर शुड बी 1 टेस्टर. ओके, 2:1. म्हणजे प्रत्येक 2 डेव्हलपरच्या मागे 1 टेस्टर्स असतो. ओके, दॅट इज द रेशो इन क्रिटिकल प्रोजेक्ट. वेअर एज इन नॉर्मल प्रोजेक्ट, एखादं नॉर्मल प्रोजेक्ट आहे, नॉट फॉर दॅट क्रिटिकल, फार अवघड ऍप्लिकेशन आपण काय डेव्हलप किंवा बनवत नाहीये. सो इन दॅट केस रेशो इज 3:1. 3 डेव्हलपर मागे 1 टेस्टर. ओके, इथे कन्सर्न काय आहे की एकदम खूप जास्त इफेक्टिव्ह टेस्टिंग झाली पाहिजे, म्हणजे एकदम ऍप्लिकेशन एकदम चांगलं बनलं पाहिजे, क्वालिटी सॉफ्टवेअर, डिफेक्ट फ्री. ओके, सो प्रत्येक 2 डेव्हलपर मागे 1 टेस्टर. 4 डेव्हलपर असतील तर 2 टेस्टर्स. सो लाईक वाईज. बट इन नॉर्मल प्रोजेक्ट लाईक फॉर एक्झाम्पल दिस पेटीएम असेल, अमेझॉन असेल किंवा हे, म्हणजे 3 डेव्हलपर असतील तर प्रत्येकामागं 1 टेस्टर. ओके, 3:1. सो जसे 6 डेव्हलपर असतील तर 2. बट दिस इज अ रेशो. आय मीन एक जनरल स्टँडर्ड रेशो असा एक असतो. बट काय होतं, थोडं वर खाली पण चालतं. म्हणजे सपोज लेट से तुमच्याकडे 5 डेव्हलपर आहे तर त्यांच्या मागे 2 टेस्टर्स. ओके, थोडस वर खाली, म्हणजे व्हॉट आय ऑब्झर्व, आय एम वर्किंग, आय वर्क विथ डिफरंट ऑर्गनायझेशन. सो जो काय हा रेशो आहे, बट एवढा रिगरसली फॉलो करत नाही. बट येस, इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन यू कॅन मेन्शन की दिस इज नॉर्मल रेशो. विचारणार नाहीच हा क्वेश्चन, जस्ट टू अंडरस्टँड की बाबा टीम साईज कशी बनते. अंडरस्टूड इथपर्यंत? 2:1 अँड नॉर्मल प्रोजेक्ट इट्स 3:1. इथपर्यंत कळालं? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. Again, I'm Yes, sir. sharing one image. स्क्रीन दिसते माझी सगळ्यांना? हो सर. Yes, sir. Yes, Yes, sir. ही इमेज स्क्रोल अप स्क्रोल डाऊन होते का रे? झूम रेस्ट हे केल्यानंतर होते? जस्ट क्युरियस की काय होते. ओके, सो बेसिकली जसं मी काल बोललो होतो, तुमच्या टीम मध्ये देर विल बी 1 BA, राईट, बिझनेस अनालिस्ट, who collects the requirement for you. You are a part of technical team, development team, and there is a testing team, right? So to manage all team, there will be one manager. Okay, compulsory there will be one manager. Okay, there will be the development team lead. Okay, जे हे 3 लोक आहे यांचा एक लीड असणार आहे. Okay, development team lead, and likewise there is a if testing team,
देर इज वन टेस्टिंग टीम लीड. ओके, आणि जसं मी बोललो तुम्ही नॉर्मल प्रोजेक्टवरच काम करणार, सो द रेशो इज 3:1. सो प्रत्येक 3 डेव्हलपर मागे देर इज वन टेस्टर और वन QA. व्हॉट इज QA? Quality Quality analysis. क्वालिटी अनालिस्ट. सो दॅट विल बी युअर डेझिग्नेशन जेव्हा तुम्ही ऑफिसमध्ये काम कराल. यू आर QA और यू आर सॉफ्टवेअर टेस्टर. ओके, सो आता यू कॅन मेन्शन, तुम्हाला ते फिगर विचारतील तुमच्या टीम मध्ये किती लोक आहेत, व्हॉट इज युअर टीम साईज, टीम मध्ये किती लोक आहेत. तर यू कॅन मेन्शन धीस 4 कॅरेक्टर्स, म्हणजे एक BA, एक मॅनेजर, डेव्हलपमेंट टीम लीड, टेस्टिंग टीम लीड, अँड आयदर यू कॅन मेन्शन 5 डेव्हलपर्स or 6 developers and there will be 2 or 3 testers. Understood? म्हणजे एक 14 लोकांची तुम्ही टीम सांगा. म्हणजे हे 6 लोक, लेट्स से आपण 7 डेव्हलपर घेतले, तर त्याच्या मागे सपोज तुम्ही 3 टेस्टर्स सांगा. 7 डेव्हलपर्स, 3 टेस्टर्स बिकम 10 and these 4 1 BA, 1 मॅनेजर, डेव्हलपमेंट टीम लीड आणि टेस्टिंग टीम लीड. ओके, एक साधारण 14 ते 15 लोकांची टीम तुम्ही सांगा. एक फिक्स आकडा करा आत्ताच. इंटरव्ह्यू सुद्धा तुम्हाला मॉक मध्ये पण विचारू, व्हॉट इज युअर टीम साईज, कोण कोण आहे तुमच्या टीम मध्ये. यू कॅन मेन्शन वी आर 14 पीपल, देर इज 1 BA, 1 मॅनेजर, 1 डेव्हलपमेंट टीम लीड, वी हॅव अ टेस्टिंग टीम लीड ॲज वेल, अँड वी 7 डेव्हलपर्स अँड देर आर 3 टेस्टर्स. ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, इतना sir. इतना सन्नाटा क्यों आहे भाई. हॅलो, समजतंय ना. आता अजून एक काय असतं, नॉट नेसेसरी की हे प्रत्येक वेळेस कॅरेक्टर पाहिजेच वेगळं, डेव्हलपमेंट टीम लीड और टेस्टिंग टीम लीड. ओके, कधी कधी काय होतं, या तिघांमधला जो काही सिनियर मेंबर आहे, सिनियर एक्सपिरियन्स पर्सन डेव्हलपर मधला, डेव्हलपमेंट टीम मधला, तोच कधी कधी ही प्लेज द रोल ऑफ डेव्हलपमेंट टीम लीड. ओके, ही इज अ डेव्हलपर ओनली, बट समटाइम्स ही प्ले दॅट रोल. इन केस ऑफ QA, जो काही टेस्टर मधला जो काही सिनियर माणूस आहे, तो सुद्धा टेस्टिंग टीम लीडचा जॉब करू शकतो. म्हणजे ही इज अ काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणजे लाईक मॅनेजरला जर काही टेस्टिंग टीमचं स्टेटस वगैरे जाणून घ्यायचं असेल, सो टू हुम ही विल रिच आउट द सिनियर पर्सन. जर तुमच्याकडे नसेल तुमच्या टीम मध्ये, म्हणजे तुम्ही आता 3-4 महिने जेव्हा ऑफिसमध्ये काम करायला चालू कराल, तेव्हा देअर कुड बी सेपरेट डेव्हलपमेंट टीम लीड और ही कुड बी द जो काही सिनियर पर्सन आहे डेव्हलपमेंट टीमचा, तो सुद्धा असू शकतो. अंडरस्टूड? सो एक साधारण तुम्ही आकडा सांगा, 14 लोक आहे माझ्या टीम मध्ये. ओके, ही 4 लोक. ओके, अँड देन देर इज अ 7 डेव्हलपर अँड 3 टेस्टर्स. ओके, अंडरस्टूड? तर एक फिक्स आकडा सांगा, 14 किंवा 15. मग 15 तर मग त्याच्यामध्ये तुम्ही परत हे करा, किती डेव्हलपर सांगायचे, किती टेस्टर सांगायचे तुम्ही ठरवा. ओके, बट डेव्हलपरची संख्या, टेस्टर्सची संख्या कमी असते कम्पेअर टू डेव्हलपर्स. ओके, Yes, sir. हा टॉपिक कळाला? काही डाऊट्स याच्यामध्ये? No, sir. No, sir. Okay. Yes. So one more important topic we'll cover, like a general knowledge. Nobody is going to ask this question. Write down the difference between product-based company and service-based company. And service-based company. Anyone know? काय डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये? कुणाला माहिती आहे? जस्ट गिव्ह अ ट्राय. चुकू द्या. म्हणजे माहित असेल तर गुड, बट बिझनेस बेस कंपनी एका सर्टन कंपनीसाठी फक्त एखादं प्रोडक्ट वगैरे डिझाईन करतात आणि Okay, सर्व्हिस बेस हे जनरली यूज केलं जातं. सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते सर ते. ओके. एनीवन एल्स? सर सर्व्हिस बेस्ड कंपनी मीन्स ते कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करतात इन करेक्ट. शॉर्ट. आणि जर प्रोडक्ट बेस्ड म्हटलं तर ते एखाद्या क्लायंटसाठी एखादं प्रोडक्ट पूर्ण डेव्हलप करून देतात. Yes. Okay. Okay. Anyone else want to try? Product Yes, based sir. company I'm working uses to manufacture the products, sir, Okay. not the software. But Who सगळेच manufacture the manufacturers. products. Okay. Okay. Hello. Okay. I'll explain. Hello. No worries. Hello. Ha. Yes. Sir, product-based companies are sells directly to their customers, and service-based companies are to sell that end customers. The product-based companies are the companies. म्हणजे काय होतं जनरली, आपण एक काल फ्लो बघितला. पेटीएमचा ओनर कोणाकडे गेला?
इन्फोसिसकडे गेला. ओके, म्हणजे काय की कस्टमरच्या एक्सपेक्टेशन नुसार किंवा कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट नुसार इन्फोसिसने ते ऍप्लिकेशन बनवलं. म्हणजे जो पेटीएमचा ओनर आहे त्याला आयडिया आली की आपण एक ऍप्लिकेशन बनवावं. ओके, सो कस्टमरच्या एक्सपेक्टेशन नुसार किंवा कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट नुसार ऍप्लिकेशन किंवा प्रॉडक्ट त्याला बनवून देणं किंवा ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर त्याला बनवून देणं. सो ते काम करतं कोण? सर्व्हिस बेस्ड कंपनी. ओके, बट इन प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनी द मेन डिफरन्स इज कंपनी काय करते? प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनी कुठला क्लायंट किंवा कुठला कस्टमर त्यांच्याकडे आधीच मार्केट गाईज गो ऑन म्यूट. आय कुड सी सम बॅकग्राऊंड नॉईज. ओके, सो प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनी काय करतात? कुठला पण क्लायंट त्यांच्याकडे रिच आउट व्हायच्या आधीच मार्केटची गरज ओळखून एखादं ऍप्लिकेशन ऑलरेडी बनवून ठेवतात. सो त्यांचं प्रॉडक्ट बनवून ठेवतात. सो लाईक मायक्रोसॉफ्ट आहे, लाईक ऍडोब आहे. सो दीज आर द प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनी अँड द TCS, द इन्फोसिस, दोज कंपनीज आर द सर्व्हिस बेस्ड. कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट नुसार किंवा कस्टमरच्या एक्सपेक्टेशन नुसार ते ऍप्लिकेशन बनवून देतात. यू कॅन राईट डाऊन द डेफिनेशन और विल सी फर्स्ट. Product based companies create or design their product or application in advance. Important word, in advance, even before client approaches them. म्हणजे कुठला क्लायंट त्यांच्याकडे यायच्या आधीच ते ऍप्लिकेशन और प्रॉडक्ट बनवून ठेवतात. ओके, अँड वन द प्रॉडक्ट इज मेड or application is developed, it is open for the customer or for the market. Those are the product based company like Microsoft आहे, Oracle आहे, Adobe आहे, तुम्हाला पण काही माहित असतील. ओके, वेगवेगळ्या. सो ऑल दीज आर प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनी. अँड व्हॉट इज सर्व्हिस बेस्ड? सर्व्हिस बेस्ड कंपनीज वर्क ओनली वेन अ क्लायंट अप्रोचेस देम विथ स्पेसिफिक नीड. म्हणजे जसं आपण पेटीएमचं किंवा ह्याचं एक्झाम्पल बघितलं की त्याला त्याच्या रिक्वायरमेंट नुसार इन्फोसिसने किंवा कोणी पण बनवून दिलं. आय एम नॉट सेइंग की इन्फोसिसने पेटीएमचं ऍप्लिकेशन बनवलंय बरं का, कुठे सांगू नका इंटरव्ह्यूला. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्झाम्पल, तुम्हाला समजावं, इझी जावं, बिकॉज पेटीएम तुम्ही डे टू डे यूज करतात, फंक्शनॅलिटी तुम्हाला माहिती आहे त्याची. दॅट्स वाय आय एम युझिंग दॅट. ओके, अंडरस्टूड द डिफरन्स बिटवीन प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनी अँड सर्व्हिस बेस्ड? राईट डाऊन द डेफिनेशन्स. Sir, in short, product-based companies are client and organization also, both. Yes. Like Vodafone is also product based company. Vodafone have their own CRM, own products. Okay. तुमच्यातलं नॉन टेक्निकल कोण आहे? म्हणजे नॉन टेक्निकल बॅकग्राऊंड. येस सर, अश्विनी जांभळे. मी पण आहे. सर शीतल शिंगटे. ओके, समजते ना गाईज तुम्हाला लोकांना? येस सर. समजतंय. ओके, व्यवस्थित लक्ष हॅलो. द्या. हा, येस. एवढं हे लिहून झाल्यानंतर मला सांगा एकदा. हॅलो सर. हा सर, माझा एक क्वेश्चन होता. सिद्दीक सॉरी. हा सर. हा बोल. हा, सिद्दीक. सर तुम्ही जसं म्हटलं की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीमध्ये ज्या कंपनी असतात ते क्लायंटची गरजा न ओळखून ते पहिला त्यांचे जे सॉफ्टवेअर असतात किंवा जे ऍप्लिकेशन असतात ते त्यांनी बनवून ठेवतात. हा, पण जर नंतर ना मार्केट प्रमाणे किंवा क्लायंटच्या अप्रोच प्रमाणे जर त्यांना त्या ऍप्लिकेशन मध्ये जर काहीतरी चेंजेस करायचे जर असेल तर ती कंपनी काय करते? म्हणजे त्यांनी त्यांच्या ऍप्लिकेशन मध्ये चेंज करणार की नाही? करणार. कस्टमाइज असेल ते, कस्टमरचे गरज ओळखून. म्हणजे कस्टमरला सपोज काही थोडे चेंजेस हवे असतील त्याच्या बिझनेस नुसार, येस, दे कंपनी दॅट डू. बट स्टील दे रिमेन द प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनीज ओनली बिकॉज दे हॅव देअर प्रॉडक्ट. आता सपोज बँक, लेट्स से ICICI असेल, SDFC असेल, त्यांचं एक पोर्टल असेल, राईट? बट सगळ्या पोर्टलची फंक्शनॅलिटी सेम आहे की ते जे लॉग इन करत असतील त्यांचं क्लिअरिंग, सेटलमेंट, ऑल दिस थिंग्स, सगळं ऍप्लिकेशन UI फक्त, म्हणजे जे काही इंटरफेस आहे जे तुम्हाला डोळ्यांना दिसतं, तो UI तो वेगळा होईल. म्हणजे फॉन्ट वेगळा असेल, साईज, कलर, त्यांचे लोगो वगैरे वेगळे, बट ऍट द एंड त्यांची फंक्शनॅलिटी सगळ्यांची सेम आहे, राईट? ओके, येस.
कुणीतरी एकानेच कदाचित ते प्रॉडक्ट बनवलं असेल आणि त्या बँकेच्या रिक्वायरमेंट नुसार ते कस्टमाइज करून दिलं असेल. म्हणजे आयसीआयसी वाल्यांसाठी त्यांनी थोडस त्यांच्या काही वेगळे हे असतील, पॉलिसीज असतील वगैरे, सो अकॉर्डिंगली त्यांनी थोडं कस्टमाइज करून दिलं असेल. ओके. Yes. Okay. Done, guys? झाले सर. येस सर. येस. ओके गाईज, नाऊ एक अजून एक सवय ठेवायची. आता डोंट जस्ट स्टिक की आपण जेवढं शिकतोय तेवढाच बाबा अभ्यास करायचा. ओके, नाऊ स्टार्ट एक्सप्लोरिंग. ओके, इस्पेशली जे काही नॉन टेक्निकल आहेत बाबा, ज्यांना थोडंसं टेक्नॉलॉजी वाईज थोडं, आय एम नॉट सेइंग बिकॉज तुमच्या सिलेबस मध्ये या गोष्टी कमी होत्या वगैरे, थोडं टेक्नॉलॉजी वाईज की व्हॉट इज सॉफ्टवेअर, व्हॉट इज कम्प्युटर, या गोष्टी, रॅम अँड ऑल दिस थिंग, इफ यू नॉट अवेअर ना, थोडासा गोष्टी आता थोडासा गुगल करा, थोडा सर्च करा. जे काही तुम्ही ऍप्लिकेशन युज करताय डे टू डे, व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम आहे किंवा तुम्ही फेसबुक युज करताय, जस्ट बी क्युरियस की बाबा ह्याची रिक्वायरमेंट काय असू शकेल, क्लायंटने काय सांगितलं असेल की बाबा काय काय रिक्वायरमेंट आहेत ऍप्लिकेशनच्या, कशा असतील, कसं डेव्हलप केलं असेल, हे कसं टेस्ट केलं असेल. जस्ट स्टार्ट दिस स्किल. ओके, एक्सप्लोरिंग, की क्युरियोसिटी वाढवा ऍप्लिकेशन मधली, नवीन नवीन गोष्टी शिकायचा प्रयत्न करा आता. ठीक आहे. अपार्ट फ्रॉम दॅट बाबा अजून आपल्याला काय घेता येईल का? आता लेट्स से प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनी, मग आता ठीक आहे, सरांनी तर एवढ्या सांगितल्या, अजून कुठल्या कुठल्या प्रॉडक्ट बेस्ड कंपनी आहेत, त्यांचे काय काय प्रॉडक्ट्स आहेत, अजून कुठल्या कुठल्या सर्व्हिस बेस्ड कंपनी आहे, राईट? यू अंडरस्टूड व्हॉट आय मीन? जस्ट एक्सप्लोर द थिंग. ओके, नाऊ थोडस आता मोबाईलचा आपण युज करतो, व्हॉट्सअप, फेसबुक और अजून, तर या गोष्टींमध्ये पण थोडासा इन्व्हेस्ट करा टाइम. ओके, जस्ट अजून एक्सप्लोर करा, अजून गोष्टी नव्याने तुम्हाला कळतील की अजून टेस्टिंगची बाबा अजून काय डेफिनेशन सांगू शकतो, किंवा नॉट ओनली आता टेस्टिंग तुम्ही ते गुगल जर केलं तर तुम्हाला हजारो डेफिनेशन मिळतील. देर आर थाउजंड्स ऑफ डेफिनेशन. ओके, अजून काय म्हणू शकतात, व्हॉट इज सॉफ्टवेअर टेस्टिंग, अजून कुठले कुठले सॉफ्टवेअरचे टाइप्स आहेत बाबा. ओके, जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द थिंग. ओके, येस सर. नॉट ओके. Yes. Okay. Okay. Yes. So the very, very important topic we are going to start now. Write down software development life cycle. Software development life cycle. Short form is SDLC. Software development life cycle. इंटरला विचारतात प्रश्न. अगेन, व्हॉट इज SDLC? ओके, एनीवन नो व्हॉट इज SDLC? तुम्ही जर दुसरे क्लासेस बघितले किंवा तुम्ही काय केलं तर सगळे सांगतात व्हॉट इज SDLC, त्याच्या लगेच फेजेस सांगून मोकळे होता. SDLC मध्ये कुठल्या कुठल्या फेजेस आहे अँड ऑल. बट वाय SDLC? त्याचा मेन पर्पज काय बाबा, का युज करायचं SDLC, हे पोरांना पटकन सांगता येत नाही. इव्हन इन मॉक इंटरव्ह्यू मध्ये व्हॉट आय ऑब्झर्व की ठीक आहे, SDLC इज द प्रोसेस, सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायची एक प्रोसेस आहे, एक स्टँडर्ड प्रोसेस आहे. बट काय युज करायची, त्याने होतं काय, व्हाय SDLC, हे पण तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. ओके, सी आता काय उत्तर देताना व्हॉट आय बिलीव्ह, जे काही ट्रॅडिशनल डेफिनेशन आहेत किंवा ज्या एकदम टिपिकल डेफिनेशन आहेत त्या आता तुम्ही सांगाच. बट अपार्ट फ्रॉम दॅट त्याचं मेन म्हणजे मेन इम्पॉर्टन्स काय आहे ते पण एक सांगायचा प्रयत्न करा. यू जस्ट नीड टू युनिकली आयडेंटिफाय ना, की बाबा हा तुम्हाला दुसऱ्या कॅन्डिडेट पेक्षा वेगळं काहीतरी जर शो करायचं असेल की बाबा तुम्हाला थोडं एक्स्ट्रा नॉलेज आहे, तर थोडासा एक्स्ट्रा गोष्टी सांगत चला. डोंट जस्ट स्टिक टू द डेफिनेशन. आता SDLC लगेच सगळे सांगतील की इट्स अ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट प्रोसेस अँड ऑल, त्याच्या फेजेस आहेत ज्या 5 त्या सांगत बसतात. नो, बट व्हॉट इज SDLC, त्याचा उपयोग काय, का बाबा SDLC यूज करायचं. ओके, येस, एनीवन नोज व्हॉट इज SDLC इज? SDLC, so shall I? Yes, go ahead. SDLC is a process produce software with the highest quality and in a low cost, in a lowest time, shortest time. Okay.
Okay, yes. Anyone else want to try? Just by the look of name, software development life cycle. Okay, so go ahead. SDLC is a systematic process for building the software that ensures the correctness and quality of software built. ओके अमृता करेक्ट ओके सो बेसिकली कसं असतं आपण कुठली पण जे सॉफ्टवेअर किंवा ऍप्लिकेशन बनवतोय सो त्याची जर्नी बेसिकली राईट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड ओके सो दॅट इज लाईफ सायकल बेसिकली ओके सक्सेसफुल इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी एसडीएलसी यूज करू शकतो. सो जे आपण सॉफ्टवेअर बनवणार आहे सो फ्रॉम वेअर इट शुड स्टार्ट फ्रॉम वेअर इट शुड एंड रिझल्ट काय सो इट्स अ जर्नी म्हणजे लेट्स से एक स्टँडर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायची एक स्टँडर्ड प्रोसेस सो दॅट इज डिफाईन इन दिस SDLC. There are certain phases of software development that we need to follow across the world. सगळ्या ऑर्गनायझेशन that SDLC मॉडेल यूज करतात. अ स्टँडर्ड प्रोसेस, अ स्टँडर्ड सेट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज ज्या फॉलो करायच्या दॅट इज इन्क्लूड इन दिस SDLC. म्हणजे लेट्स से फॉर एक्झाम्पल तुमच्या घरातलं एक्झाम्पल आहे लेट्स से यू आर कुकिंग तुम्ही सपोज एखादी भाजी बनवता एक सर्टन प्रोसेस आहे त्याला राईट यू डिसाइड फर्स्ट की तुम्हाला काय बनवायचंय देन ती भाजी तुमच्याकडे आहे का नाही देन चॉपिंग अँड ऑल दिस थिंग्स देन तिथे फोडणी अँड ऑल राईट असं होतं का डायरेक्ट तुम्ही आधी डायरेक्ट फोडणी देतात आणि मग भाजी चिरायला वगैरे घेतात असं होतं का कधी नो देर इज अ स्टँडर्ड प्रोसेस राईट likewise software development life cycle is important it's a standard set of activities okay so write down definition what is SDLC write down so it is a process used for development of software okay across the globe सगळे SDLC use करतात it's a systematic process okay it's a systematic process of building a software that ensures that make sure that ki te software its correctness and quality software develop hoil okay it's a systematic process so definition जेव्हा तुम्हाला what is SDLC okay so you can mention these two lines okay तुमच्या लँग्वेज मध्ये सिंपल मध्ये सांगितलं तरी चालेल or you can use this definition so it's a process of is this process used for development of software जे काही एखादं सॉफ्टवेअर बिल्ड करायचंय त्याची ती प्रोसेस आहे इट्स अ सिस्टमॅटिक प्रोसेस एकदम सिस्टमॅटिक वन बाय वन of building a software that ensures correctness and quality of the build software so why SDLC SDLC का हे करायचं because it provides a standard set of activities it provides a framework for a standard set of activities it improves the client relation okay it's increase visibility of the project planning to all it means we do the proper planning before starting की माझं साधारणपणे माझं डेव्हलपमेंट कधी पूर्ण होईल माझं टेस्टिंग कधी पूर्ण होईल म्हणजे ऍप्लिकेशनचं फ्रॉम ऑर्गनायझेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू आम टॉकिंग अबाउट ओके तर मग एक प्रॉपर प्लॅनिंग आहे सो क्लायंटला पण एक आयडिया येऊन जाते की मला इन्फोसिस ऍप्लिकेशन किती महिन्यांनी किंवा किती कुठल्या तारखेपर्यंत देऊ शकेल इट्स अ विजिबिलिटी प्रोजेक्टची की ऑगस्ट सपोज वी स्टार्ट द ऍप्लिकेशन डेव्हलपिंग फ्रॉम ऑगस्ट फ्रॉम जानेवारी तर मग ऑगस्ट मध्ये पर्यंत काय प्रोग्रेस असेल सप्टेंबर पर्यंत काय प्रोग्रेस असेल डिसेंबर मध्ये वी आर एबल टू गिव्ह ऍप्लिकेशन टू द कस्टमर ओके इट्स इन्क्रीज द विजिबिलिटी ड्यू टू दॅट the standard set of activities it's a systematic process so because of that it improves the client relation as well okay we consistently client ला पण इन्फॉर्म करतोय किंवा क्लायंटला पण एक विजिबिलिटी येऊन जाते प्रोजेक्ट कधीपर्यंत मला माझं ऍप्लिकेशन मिळेल ओके ऑल्सो SDLC प्रोव्हाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ स्टँडर्ड सेट ऑफ ऍक्टिव्हिटीज कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला फॉलो केल्या पाहिजे ऑल दीज थिंग्स मेन्शन इन SDLC राईट डाऊन दिस ॲज वेल
Done, sir. ओके, सो हे पाठवणारच मी परत ग्रुपमध्ये, थोडं हाय लेवल मध्ये लिहिलं तरी चालेल. ठीक आहे. नाउ दॅट SDLC सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल बेसिकली डिवायडेड इंटू द टू पार्ट्स. बेसिकली एक असतं LCD आणि एक असतं LCD. इट मीन्स लाईफ सायकल ऑफ डेव्हलपमेंट अँड लाईफ सायकल ऑफ टेस्टिंग. LCD, life cycle of development and life cycle of testing. Okay, so there are some 6 phases, the mainly 6 phases of SDLC. Okay, software development life cycle. Software develop karat astana there are that life cycle divided into these phases. Okay, there are different phases of these softwares while developing. Write down these phases. We'll see one by one. Information gathering, then SRS analysis, then design phase, then development होतं म्हणजेच coding, then there is a testing, and then there is a maintenance phase. Write down these phases first, then we'll draw the diagram. Visible? Yes, Yes, sir. Okay, so this is Yeah. the representation of SDLC. This is basically the representation of SDLC. It look like a fish. That's why it is called as fish model. जी कॉम्प्युटर बॅकग्राऊंडची मुलं आहेत वगैरे त्यांना माहित असेल, दे हॅव गॉन थ्रू दिस. ओके, सो ऑल दिस फेजेस, ज्या 6 फेजेस आपण बघितल्या, दॅट इज डिफाइनिंग दिस. देर इज इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग, ऑल्सो द रिक्वायरमेंट गॅदरिंग एज वेल. इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग लिहिलं असेल तुम्ही, ऑल्सो इट्स अ रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. Then there is a SRS analysis phase, the second one. Then there is a design. Then there is a coding, testing, and the last phase is maintenance. Okay, draw this diagram as it is. Okay, we'll see one by one phase once you're done with the diagram. Now it visible? Yeah. फक्त या फेजेस, त्याचा प्रत्येक मध्ये कोण इन्व्हॉल्व आहे, काय काम आहे, व्यवस्थित अंडरस्टँड करून घ्या. देर आर सम SDLC मॉडेल्स एज वेल. म्हणजे देर आर वॉटरफॉल, अजाईल, सगळीकडे याच फेजेस आहेत. इथं व्यवस्थित समजलं की ते पण पटकन समजून जातं. इट्स अ सिम्पल. जेव्हा फिजिकल इंटरव्ह्यूज होते तेव्हा जेव्हा आम्हाला प्रश्न विचारायचा की व्हॉट इज SDLC बेसिकली, म्हणजे फेस टू फेस इंटरव्ह्यू, सो वी यूज टू ड्रॉ दिस डायग्राम. बट आता हे ऑनलाईन इंटरव्ह्यूज वगैरे तुम्हाला असलं काही करायचं नाही, जस्ट फेजेस सांगितल्या तरी इनफ आहे. डन गाईज? Done, sir. Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. Okay, so first phase, information gathering. Okay, yes. What do you understand by information gathering or requirement gathering? Yes. Client चे requirement gathering करायचं. Collecting client requirements. Yes, gathering means गोळा करणं, like collecting. Okay, so ज्या काय क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट आहे, गॅदरिंग. सो व्हॉट डू यू थिंक, हु इज इन्व्हॉल्व इन दिस फेज? Right? So BA. What BA do? He collects the requirement. Customer requirement. So what BA do? BA used to connect with the client. He collects all the requirement and he prepares BRS and SRS documents. Okay, so first phase, information gathering or requirement gathering. BA is involved in information gathering. सॉफ्टवेअर डेव्हलप करताना सगळ्यात पहिली फेज, कस्टमरला काय हवंय बनवून, सॉफ्टवेअर कसं असलं पाहिजे, त्याच्या रिक्वायरमेंट काय. सो व्हेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ SDLC, रिक्वायरमेंट गॅदरिंग. हु इज इन्व्हॉल्ड? BA. तुमचा काय रोल आहे का? तुमचा इन द सेन्स, हु आर यू? तुम्ही कोण आहे? यू आर टेस्टर, यू आर QA. सो ऍज यू आर अ टेस्ट इंजिनियर और आपण टेस्टिंग शिकतोय, तर आपण सगळा विचार टेस्टर पर्स्पेक्टिव्ह करणार आहे आता. ओके, नाउ BA. Okay, BA involved in information gathering phase. He collects requirement, he prepare SRS and BRS document. मग तो BRS आणि SRS document स्वतःजवळच ठेवतो का? कोणाला फॉरवर्ड करतो तो? टेक्निकल, राइट? डेव्हलपर्स अँड टेस्टर्सला. ओके, सो देर इज अ सेकंड फेज ऑफ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लाईफ सायकल, विच इज SRS analysis. What is SRS? Software requirement. Software
स्पेसिफिकेशन. वाव, काय काय डेफिनेशन वेगवेगळे नवीन मला फुल फॉर्म कळतात. कोणीतरी एक व्यवस्थित सांगा मला. Software requirement specification. Requirement Yes, also called as Software FRS. requirement document. Functional FRS and requirement. MRD. requirement document. Okay, so SRS document. Okay, so next phase is SRS analysis. What do you understand by analysis? What is analysis? Firstly, we analyze all the मराठीमध्ये requirements. सांगा ना, फक्त अनालिसिसचा अर्थ सांगा मला. त्या Analysis. रिक्वायरमेंट मध्ये काय इश्यू आणि क्वेरी असतील तर काय करायचंय? अनालिसिस सांगा फक्त, पुढचं नाही. फक्त व्हॉट इज निरीक्षण. अनालिसिस? निरीक्षण. निरीक्षण, अभ्यास करणं, राईट, सिम्पल लँग्वेज. अनालाइज करणं, विश्लेषण. समजून घेणं. एस्कलेशन, विश्लेषण. विश्लेषण. अच्छा, ओके. सो SRS अनालिसिस म्हणजे जे काही सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्युमेंट आहे त्याचा अभ्यास करणं. दॅट इज SRS अनालिसिस. समजून घेणं. कोणाला समजून घ्यायला लागेल ते? रिक्वायरमेंट कुणाला समजून घ्यावे लागतील? Developer and येस, BA ला, सॉरी नॉट BA ला, डेव्हलपर्सला आणि टेस्टरला. का? की त्यांना त्याचा कोड लिहायचा आहे आणि टेस्टरला तसं ते टेस्ट करायचंय. ओके, सो वी आर इन्वॉल्ड, वी as a tester, we involved in this SRS analysis phase. From very important task for tester, SRS analysis. Why? तुमची जबाबदारी आहे each and every requirement, क्लायंटची जी काय each and every expectation आहे, रिक्वायरमेंट आहे, ती समजून घ्यायला पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. तुमची सगळ्यात मोठी जबाबदारी. जर तुमची रिक्वायरमेंट अंडरस्टँडिंग व्यवस्थित झालं नाही, SRS अनालिसिस व्यवस्थित झालं नाही, तर तुम्ही टेस्टिंग पण व्यवस्थित करू शकणार नाही. राईट? तुम्ही टेस्ट केसेस पण व्यवस्थित लिहू शकणार नाही. जसं डेव्हलपरसाठी, जर डेव्हलपरला जर रिक्वायरमेंटच कळायला नाही तर तो काय कोड लिहिणार आहे? नो. सो फॉर बोथ द SRS अनालिसिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. ओके, सो इट इज वन ऑफ आवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपल्याला प्रत्येक each and every requirement has to be clear. Okay, understood? That is SRS analysis. We used to go through all the requirement. कस्टमरच्या काय रिक्वायरमेंट आहे सगळं समजून घ्यायचं. रिक्वायरमेंट आहे, लेट्स अज्युम, अगेन पेटीएमचं एक्झाम्पल देतो. 10 वर्षापूर्वी लेट्स से जेव्हा हे रिचार्ज वगैरे ह्या सगळ्या नवीन गोष्टी होत्या, तुम्हाला माहित होतं व्हॅलिडिटी म्हणजे काय? तुम्हाला माहित होतं रेट कटर म्हणजे काय? अनलिमिटेड प्लॅन म्हणजे काय माहित होतं का तुम्हाला? नो. लेट्स अज्युम 10 years बिफोर, राईट? सो त्या जेव्हा कोणी पेटीएम डेव्हलप केलं असेल किंवा ज्या टेस्टरने ते पेटीएम टेस्ट केलं असेल, त्याला माहित होतं का व्हॅलिडिटी म्हणजे काय, रिचार्ज म्हणजे काय, प्लॅन्स म्हणजे काय? नो. फ्रॉम वेअर ही केम टू नो ऑल दीज थिंग्स? फ्रॉम SRS डॉक्युमेंट, राईट? तर त्या लोकांनी ते SRS डॉक्युमेंट गो थ्रू केलं असेल व्यवस्थित. राईट ऑर रॉंग? बरोबर ना? आर यू एबल टू रिलेट थिंग्स? आता हे तुम्ही लेट्स से अपस्टॉक आहे, झिरोदा आहे, हे जे ऍप्लिकेशन आहे याच्या थ्रू आपण काय करतो? शेअर विकत घेतो, शेअर विकतो, बॉन्ड्स, SIP, म्युच्युअल फंड्स हे विकत घेतो वगैरे. सो जेव्हा हे ऍप्लिकेशन आहे, सो ऑल द रिक्वायरमेंट क्लायंटच्या की काय बाबा रिचार्ज, हे फंड कुठून विकत गेले पाहिजे, कसे विकत घेता येतात, फंड म्हणजे काय, किंवा काय, ह्या सगळी माहिती त्याला कुठून मिळते? SRS डॉक्युमेंट मधनं. ओके, सगळी इन्फॉर्मेशन अबाउट रिक्वायरमेंट अँड अबाउट ऑल द रिलेटेड थिंग्स विच एव्हरी डेव्हलपर अँड एव्हरी टेस्टर शुड नो. अंडरस्टूड? SRS अनालिसिस तुमचा रोल आहे टेक्निकल टीमचा. इट इज युअर ड्युटी की जेवढ्या काय रिक्वायरमेंट आहे तेवढ्या समजून घेणं. नाऊ टेल मी, सपोज तुम्हाला एखादी रिक्वायरमेंट कळाली नाही, एखाद्या रिक्वायरमेंटचा अर्थ कळाला नाही किंवा पर्पज कळाला नाही, व्हॉट यू विल डू? करेक्ट. ओके, आता असं नाही होत की सगळंच तुम्हाला कळतं लगेच पहिल्याच ह्याच्यात. देर आर सम डाऊट्स, देर आर सम क्युरीज. ओके, ड्युरिंग SRS अनालिसिस फेज जेव्हा तुम्ही सॉफ्टवेअर डेव्हलप करायला चालू करता किंवा टेस्टिंग तुम्हाला करायची, त्याच्या आधी तुम्हाला जे काही टेस्ट केसेस प्रिपेअर करायचे वगैरे, आपण बघू ते काय टेस्ट केसेस वगैरे. तर
तेव्हा SRS अनालिसिस मधल्या SRS मधल्या सगळ्या रिक्वायरमेंट तुम्हाला कळायला पाहिजे. नॉट नेसेसरी प्रत्येक वेळेस कळतात. देन वी फॉलो वन hierarchy फर्स्ट. ओके, व्हॉट वी यूज टू डू, सपोज तुम्हाला रिक्वायरमेंट कळाल्या नाही, कळत नाहीये किंवा एखादा तुम्हाला इश्यू येतोय अंडरस्टँडिंग साठी, तर व्हॉट यू विल डू फर्स्ट, यू विल रिच आउट टू फर्स्ट युअर टीम लीडर. टीम लीड और युअर टेस्ट पार्टनर, जो तुमचा पियर आहे, तुमचा कलिग आहे, जो टेस्टिंग टीम लीड असेल किंवा तुमचा कलिग आहे, सिनियर कलिग आहे, त्याला विचाराल की बाबा ही रिक्वायरमेंट आहे, मला समजून सांग. ओके, लेट्स से तो पण तुमची क्युरी, तुमचे डाउट्स क्लिअर करू शकला नाही, देन यू विल रिच आउट टू whom, what do you think? Manager. Okay, developer teams. Okay, development team lead or developer, any of developer, because जसं रिक्वायरमेंट तुम्हाला पण अंडरस्टँडिंग करायचं तसं डेव्हलपरला पण करायचं, राईट? कारण की त्याला पण कोड लिहायचं, राईट? सो डेव्हलपर यू विल रिच आउट. इफ डेव्हलपर इज ऑल्सो नॉट एबल टू रिझॉल्व युअर क्युरी, देन यू विल रिच आउट टू whom? Manager. BA. Okay, BA, the business analyst, because he collects, he understood each and every requirement. Okay, most of the time इथेच तुमचं क्लिअर होऊन जातं, टेस्टर, डेव्हलपर किंवा BA मध्ये. BA सगळ्या तुमच्या रिक्वायरमेंट क्लिअर करतो, तुमचे डाउट्स क्लिअर करतो. ओके, इम्पॉर्टंट वर्ड, इन सम केसेस. ओके, इन सम केसेस or in rare situation, if BA is not able to resolve your query, then Client. correct. Okay, I'm saying word in some cases, because every time तुम्ही client ला विचारत नाही, but yes, in some cases, even if BA is not able to clear your requirement, then with the permission of project manager, you will reach out to whom? Client. Okay, we set up a call with client, we drop an email to client की ही एक रिक्वायरमेंट आहे, ह्याच्याबद्दल मला अजून इन्फॉर्मेशन पाठवा किंवा मला जरा माहिती द्या, मला थोडस एक्सप्लेन करा. येस, होतं असं. नॉट नेसेसरी की BA ला सगळं माहित असतं. वाय नॉट? तुमच्या मनामध्ये प्रश्न आला असेल किंवा मला मॉर्निंगच्या बॅच मध्ये पण पोरांनी विचारलं होतं, सर मग BA चा उपयोग काय, त्याला जर रिक्वायरमेंट एखादी कळली नाही. काय होतं, जेव्हा डेव्हलपर पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा टेस्टिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू जेव्हा आपण त्या रिक्वायरमेंटकडे बघतो, तेव्हा आपल्याला अजून वेगळे डाऊट येतात, बिकॉज आपला बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा आहे. आपल्याला ते डेव्हलप करताना आपल्याला टेस्टिंग, निगेटिव्ह टेस्टिंग पण करायची, पॉझिटिव्ह तर करायचीच आहे. म्हणजे ऍप्लिकेशन चालतंय की नाही हे आपल्याला पॉझिटिव्हली चेक करायचंय. बट चुकीचे इनपुट दिल्यानंतर, इनकरेक्ट पासवर्ड टाकल्यानंतर काय व्हायला पाहिजे ते पण आपल्याला टेस्ट करायचं असतं, बरोबर? निगेटिव्ह टेस्टिंग. तर मग आपण आपल्या पर्स्पेक्टिव्हने विचार करतो ऍज अ टेस्टर, सो देअर कुड बी सम अदर डाउट्स कॅन विच BA कांट सॉल्व. ओके, इन सम केसेस, in that case we reach out to the client as well. Understood this hierarchy? Any doubt? Yes. तर मॅनेजरचा रोल काय राहतो? To manage the team. बट म्हणजे आपल्याला काही प्रॉब्लेम आपण मॅनेजरला नाही काही. मॅनेजरला पण विचारतो. सी, मॅनेजर कोण असतो? शेवटी तो पूर्वीचा डेव्हलपर असतो किंवा पूर्वीचा टेस्टर असतो. नाव आता तो एक्सपिरियन्स वाढून त्याचा हे करतो. बट दिस इज स्टँडर्ड हायरार्की वी यूज टू आस्क. मॅनेजरला म्हणजे बरेच उद्योग पण असतात. सो टेक्निकल टीम वी बेसिकली डील विथ. आपण टेस्टर्सला विचारतो, आपल्याच कलिगला किंवा आपलेच डेव्हलपर जे आपले कलिग त्यांना विचारतो, BA ला विचारतो, इन सम केस यांना सुद्धा, क्लायंटला सुद्धा. ओके, अँड इम्पॉर्टंट वर्ड, विथ द परमिशन ऑफ प्रोजेक्ट मॅनेजर. असं नाही की बाबा मला काही कळालंच नाही आणि मी डायरेक्ट यांना सगळ्यांना स्किप केलं यांना आणि डायरेक्ट मी क्लायंटला रिच आउट केलं. नो. ओके, बिकॉज क्लायंटला एक आपल्यासाठी देव माणूस ना, डायरेक्ट त्याला असं काही पण विचारायचं. आधी आपण आपल्या लेवलला सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करायचा की अजून काय मला डॉक्युमेंट मिळत आहेत का, कलिगला विचार, डेव्हलपरला विचार, BA ला विचार. अँड इन केस, ओके, अगेन इम्पॉर्टंट एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरव्ह्युअर फ्रॉम यू. एक अपेक्षा, इम्पॉर्टंट प्रश्न पण विचारतात आणि इट इज एक्सपेक्टेड. हॅव यू इंटरॅक्टेड विथ क्लायंट? तुम्हाला प्रश्न विचारतात इंटरव्ह्यूला, हॅव यू इंटरॅक्टेड विथ क्लायंट? What is your answer? What should be your answer? Yes, Nikita, you are saying something. Confidently बोला. तुमच्या तोंडाला तोंड नका We can contact to customers or client. My question is, have you interacted with client? म्हणजे तुम्ही कधी क्लायंटशी संपर्क केला आहे की नाही?
हो केला आहे. Yes. Yes. Answer should be yes. Kadi? When? When In If SRS they analysis. not solve problem, Okay. then Yes. In SRS analysis phase, if you didn't understood any particular requirement, then with permission of project manager, we used to reach out to the client. Okay. To resolve our doubts, to resolve our questions. Okay. Guys, हे जे काय सांगतोय ना, हे नॉट नेसेसरी प्रत्येक वेळेस नोट्स मध्ये मिळेल तुम्हाला. These are the real time things. Okay. Keep chalking down this point in your book. रफ बुक जे काय तुम्ही बनवलं असेल त्यांचं. अंडरस्टूड? ह्या दोन फेज कळाल्या? Information gathering and SRS analysis. काय doubts? No. Okay. Now you can see there is a review process. When review is written over here. What is that review around? What do you mean by review? Review म्हणजे काय? feedback. Sorry? सारांश. in short, No, not a summary. saransh. Not a feedback. जे काही काम झालेले आधीच ते बघणं परत. करेक्ट. डबल चेकिंग. राईट? डबल चेकिंग. रिव्ह्यू म्हणजे परत एकदा बघतो आपण जे काही काम केलंय ते परत एकदा बघतो आपण व्यवस्थित केलंय की नाही, रिव्ह्यू करतो तो ते काम एकदा. राईट? म्हणजे लेट्स से अगेन कुकिंगचं एक्झाम्पल तुम्ही घेतलं, तुम्ही चेक करता थोडंसं टेस्ट करून की बाबा काय मीठ वगैरे काय आहे की नाही. यू रिव्ह्यू इट. राईट? सो व्हॉट BA यूज टू रिव्ह्यू हिज डॉक्युमेंट, SRS or BRS document. What he reviews? He makes sure that की बाबा मी सगळ्या क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट त्या SRS डॉक्युमेंट मध्ये मेन्शन केलाय की नाही. राईट? ही डू रिव्ह्यू, अगेन ही डबल चेक दॅट. काय होईल जर एखादी रिक्वायरमेंट क्लायंट BA ने मिस केली तर काय होईल, डेव्हलपर मिस करेल, म्हणजे डेव्हलपर त्या रिक्वायरमेंट संदर्भाचा कोडच लिहिणार नाही. आपण पण ती टेस्टच करणार नाही कारण की ती रिक्वायरमेंटच आपल्याला माहित नव्हती. राईट? अल्टिमेटली काय होईल, जे काही कस्टमरला ऍप्लिकेशन आपण देऊ विच इज ऑफ सॅटिस्फाय नसेल, एक्सेप्टेड नसेल, डिफेक्ट असेल त्याच्यामध्ये. राईट? कारण की ती रिक्वायरमेंटच आपण चेक केली नाही. लेट्स से असे रिक्वायरमेंट रिचार्ज झालं पाहिजे, मग एअरटेलचं रिचार्ज झालं पाहिजे, वोडाफोनचं रिचार्ज झालं पाहिजे आणि अजून लेट्स से आयडियाचं झालं पाहिजे आणि BA आयडिया हा ऑपरेटर टाकायलाच विसरला त्याच्यामध्ये. आपण टेस्टिंगच करणार नाही, डेव्हलपर इम्प्लिमेंटच करणार नाही की आयडियाचा पण रिचार्ज झाला पाहिजे. राईट? आणि मग जेव्हा क्लायंट युज करेल ते ऍप्लिकेशन किंवा मी युज करेल आणि माझ्याकडे आयडियाचं सेम आहे, मला रिचार्जच करता येणार नाही. राईट? सो दॅट इज रिव्ह्यू इज इम्पॉर्टंट. राईट? एव्हरीथिंग यू कॅन सी द रिव्ह्यू. प्रत्येक फेजच्या इथे रिव्ह्यू यू कॅन सी. राईट? सो देर इज अ रिव्ह्यू. द BA इज गोइंग टू रिव्ह्यू हिज डॉक्युमेंट. द BA इज गोइंग टू रिव्ह्यू हिज डॉक्युमेंट, BRS or SRS. In that, all the requirements are covered or not. That he basically take cares of. Understood? Yes. Any doubt itपर्यंत guys? No sir. Okay, we'll stop here guys. So उद्याच्या मध्ये आपण हे डिझाईन, कोडिंग अँड मेंटेनन्स या फेज उरलेल्या बघूया.